अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लख। हुकूमत ते अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात न होने का जिम्मेदार कौन है? अज एक बार फिर बानी PTI नाल मुलाकात का दिन सी। उत्थे जड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो गए, उत्थे जमा भी होए तो उत्थे मौजूद बैरिस्टर गोहर साहब जो चेयरमैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने गल करते हुए मीडिया नाल गलबात की तो उन्हें कहा कि जी तहरीक एक पासे असी इत्थे आने हाँ तो मुलाकात न होने का जोड़ा जिम्मेदार है वो एक पासे तो ठीक है हुकूमत है, लेकिन दूजे पासे साड़ी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ने जोड़े इस चीज़ के जिम्मेदार ने, कुछ साढ़े दोस्त ने जोड़े इस चीज़ के जिम्मेदार ने। लेकिन उन्होंने नाल ये भी कहा कि जी ये भी ज़रूरी है कि एक पासे तहरीक होवे तो मुज़ाकरात भी ज़रूरी ने। मैं ये ज़रूर कहूँगा, हर ट्यूसडे को मैं यहाँ आ जाता हूँ और अपने टाइम का इंतज़ार करके फिर वापस जाता हूँ। अफसोस होता है कि मुलाकात नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मरतबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं और बहुत हो गया है। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इस तो पहला ख्वाजा आसिफ साहब जेड़े कि वज़ीर दिफा ने, उन्होंने एक TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी असी तो बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 3-4 बारी तहरीक इंसाफ नूं मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ कोल जो है वो कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। तो जी हुकूमत की तरफ कोल कोशिश सी जी मुज़ाकरात की, वो तहरीक इंसाफ ने वह कोई मुस्बत जवाब नहीं दिता। उन्होंने कहना सी कि वज़ीर आज़म जोड़ा है वह वाज़े तौर पर मुज़ाकरात की पेशकश की थी, ए बावजूद PTI ने गलबात तो इनकार किया। तो उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफात का जोड़ा हल है वो सिर्फ मुज़ाकरात ही ने, लेकिन जवाब अगर बदजबानी हो तो फिर ज़हरी गल है मामला अगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहना सी कि इकतदार एक आर्जी चीज़ है तो सियासत मुस्तकिल मिजाजी तो बर्दाश्त की जरूरत होती। उन्होंने कहा कि हुकूमत हुण भी मुज़ाकरात वास्ते तैयार है, लेकिन PTI की क्यादत जोड़ा है वो संजीदा रवैया अख्तियार नहीं कर रही इन्होंने मुज़ाकरात वास्ते। इस तो पहला भी वेखिए तो बहुत सारे मुज़ाकरात की गलबात हुई है। दूजे पासे वज़ीर आला जोड़े ने अपना KP दे, उन्होंने एक विजिट किया पंजाब का, बदमजगी हुई वो असी बड़ी गल कर चुके हैं। लेकिन वो बाद उन्हें एक खत लिखा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा नूं, ते उन्हें कहा कि जी मेरे दौरे के दौरान जेड़े जिस तरह मामलात नूं डील किया गया वो कोता ही नहीं, बल्कि जानबूझ के ये कुछ किया गया। जे कुछ भी होया इंतजामी खामी नहीं सी ते ना ही हादसाती, बल्कि आईनी ओहदा ते बैनो सूबाई इज्जत नूं खराब किया गया। मैं 4 करोड़ लोगों का नुमाइंदा तो इहदी हैसियत नाल मैं लाहौर गया सा, लेकिन जो कुछ मेरे नाल होया वो भी किसी तौर पर एक अवामी नुमाइंदे दे शाया निशान नहीं। बहरहाल उन्हें जोड़ा है अपनी जी नाराज़गी है इजहार किया मरियम नवाज साहबा कोल। इहदे इलावा ये दौरा तो गुजर गया, उन्हें खत भी लिख दिता। एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई सी स्पीकर पंजाब असैम्बली जनाब अपना स्पीकर पंजाब असैम्बली साहब की आर्डर के उत्ते, मलिक अहमद खान साहब के आर्डर के उत्ते, तो उसकी अज एक रिपोर्ट आई है जी लेटेस्ट डिवेलपमेंट है। मलिक अहमद खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो उन्हें कहा कि जी असी एक आला अख्तियाराती कमेटी बनाई सी जिसने वज़ीर आला की आमद की CCTV फुटेज का जायज़ा लिया। तो कमेटी के मुताबिक मुतवक्के तादाद तो ज़्यादा अफराद जोड़ा है उत्थे आए, जिसकी वजह तो बदमजगी हुई। तो जोड़े मुतअद्दिद अफराद फहरिस्त शामिल भी नहीं सन, तो उन्होंने ना कोई शनाख्त पेश की गई, जिसकी वजह तो जो है सिक्योरिटी कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। बाद अजा सूरत हाल जी है वह बिगड़ी, तो जो उन्होंने रोकया गया तो फिर सिक्योरिटी अमले के नाल उन्होंने हाथापाई हुई। उन्होंने कहना सी कि जी कमेटी की रिपोर्ट ये सामने आया कि गैर मजाज अफराद माजी सज़ा याफ्ता लोगों भी शामिल ने, तो जिन्हों के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात वाले अफराद भी हैं जिन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात ने। उन्होंने कहा सरकारी इमारतें जलाने वालों असैम्बली चलाना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। ये सारा मामला चल रहा है, एक पासे मुज़ाकरात की गल हो रही है, दूजे पासे इस तरह के बयानात इस तरह की चीज़ा भी सामने आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल क्या कोई रास्ता निकल सकता है? क्या कोई मामला यहो जिहा हो सकता है कि मुज़ाकरात होण, कोई गलबात हो, या कोई ऐसा रास्ता निकले जिहड़ा मुल्क की जिहड़ी एक कहा जा रहा है कि एक सियासी अदम इस्तेकाम है उन्होंने किसी एक पासे लावे। इन्होंने मामलात गल करने वास्ते मेरे नाल मौजूद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोआर्डीनेटर राणा एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने। बहुत बहुत शुक्रिया राणा एहसान अफजल साहब, तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो यह दसो सर कि एक दौरा होया, दौरे के विच बदमजगी हुई, उसके बाद एक तहकीकाती कमेटी बनी, उस कमेटी ने कहा कि जी जिन्ने भी लोग आए सन जिम्मेदार इन्होंने नाम असीं भेज रहे हैं जनाब,
ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ KPK ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, KPK ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰਨਾ ਅਨਅਨਾਊਂਸਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ KPK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਰਸਤਾ ਨੇ। ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ TV ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, PTI ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਫੋਰਮ ਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਆਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰੀਕ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਆਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਇਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਨਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਬਤ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2029 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਅੱਜ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਤਸਲੀਮ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਆ ਉਹ PTI ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਪੀਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਆ। ਹੁਣ PTI ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਣ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ PTI ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2029 ਚ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਤਾਇਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਉਖਾੜਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾਓਗੇ? 2018 ਤੇ ਸਹੀ ਲਾਓਗੇ, 2024 ਤੇ ਲਾਓਗੇ, 2013 ਤੇ ਲਾਓਗੇ, 2008 ਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਬਵੋ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਯਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। राणा एहसान अफजल साहब एक मिनट सर, छोटा जिहा एक ब्रेक लेना, ब्रेक लेके वापस आने तो मजीद कुछ गल करने बैक। नाजरीन साडे नाल मौजूद ने वज़ीर आज़म के कोआर्डीनेटर राणा एहसान अफजल साहब, उन्होंने नाल गल हो रही है। सर तरीके इंसाफ का भी तो अपना एक मौकफ है ना, वो कहते हैं कि जी कैरेट स्टिक पॉलिसी है, एक पासे सानू मुज़ाकरात वाले ते कम ते ला छोड़ते हैं, कहते हैं जी मुज़ाकरात करो मुज़ाकरात करो मुज़ाकरात करो, तो दूजे पासे ਜਿਹੜੇ कार्रवाइयां ने साढ़े खिलाफ, साढ़े कारकुनान के खिलाफ, असी जाने साड़ी बानी नाल मुलाकात नहीं कराई जाती, ना साड़ी कोई गल उस तरह सुनी जाती है कि मुज़ाकरात ही बह के अगर कोई गल करिए तो ये किस तरह मामला फिर किस तरह हल होएगा? देखो गल है ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ठीक ਅਖਤਿਆਰ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਟੀਟੀਏਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਹੜੇ जी ਕਹਿ ਲੋ ਕੰਮ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਵਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ सही ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਨਆਰਓ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋਹਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ जी ਕਰਾਉਣੀ, ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ 900 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਈਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੂਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੇ जी ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਛਾਲੋ, ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ठीक ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜੋ, सही ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ 900 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਸਾਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਉਹ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। राणा साहब एक और मामला भी है, आल दो रिलेटेड नहीं थोड़े नाल, लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून नाल रिलेटेड है, थोड़े कोल पूछ ही लैने। टेरियन वाइट के हवाले नाल एक
ਕਰਾਰਦਾਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ KP ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। KP ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਬਾਈ ਰੁਕਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸੋਭੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਰਦਾਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਟੈਰੀਅਨ ਵਾਈਟ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਸਿਆਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫालतू ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਓਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, 2025 ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ 2025 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ हुकूमत पाकिस्तान ते फौज पाकिस्तान खसूसन चीफ मार्शल आसिम मुनीर साहब दा ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਵਤ ਆ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਲਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੀਨ ਹੋਵੇ, ਰੂਸ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੋਵੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ PTI ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਰਿਵਰਸਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਲਕਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੀਗਰ ਦਰਜਨੋਂ ਮਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਜ਼ਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ,
ट्रैक्टर दिते, मुख्तलिफ ज़री आलात दिते, किसानों ने छोटे कर्जे दिते जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जी किसानों का जोड़ा राबता है और डायरैक्ट खरीदार नाल होवे। किसान जोड़ा शिकवा करता है कि जी उन्होंने फसल की प्रॉपर कीमत नहीं मिलती, वो वास्ते कोशिश की जा रही है कि उन्होंने प्रॉपर कीमत मिले। ये सारे दावे ने, ये सारियां वो गल्लां ने जिहड़ी हुकूमत कर रही है। लेकिन दूजे पासे किसानों की भी जोड़ा है अपना मौकफ है। किसानों का यह कहना है कि जी साडी कोई सूरत हाल नहीं बदली। किसान की जिस वक्त फसल का टाइम आता तो उस वक्त जोड़ा है खरीदार जी उन्होंने रकम मिलती फसल की वो उन्नी भी नहीं होती जितना वो खर्चा कर चुका है। ये सारा मामला है कि किसान की हालत 2025 किस तरह रही, किसान की हालत आने वाले दिनों कोई बदलेगी नहीं बदलेगी, सारे मामले पर गल करने वास्ते मेरे नाल किसान इत्तेहाद के चेयरमैन जनाब खालिद हुसैन बाट साहब मौजूद ने। उन्होंने तो पूछते हैं कि ये मामला जोड़ा दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ को कितना सच है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन बाट साहब, तुसी प्रोग्राम में शिरकत की। खालिद बाट साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुसी मेरे प्रोग्राम वास्ते टाइम कढ़िया। सर सब तो पहला तो यह दसो कि एक दावा आया है पंजाब हुकूमत की तरफ कोल कि जी पहली बारी 8 लाख तो ज़ायद किसानों किसान कार्ड जारी होए ने ते काश्तकारां कोई 250 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिते गए हैं। सर कितनी हकीकत इस दावे सर? जी बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि जी पिछले 2 साल तो किसान ते जो जवाल दे साल गुजरे ने कि पूरे हिस्ट्री पाकिस्तान की जब तक बने उस हिस्ट्री के जिन्ने मुश्किल साल है सन कोई मुश्किल साल नहीं सी। खासकर 2025 उनके गंदम का तुसीं देख लो, उनके साडा काटन का तुसीं देख लो, जी काटन की फसल सी साडी उनकी कमी आई है। इस टाइम गन्ना चीनी 200 रुपए सी और गन्ना इस टाइम 400 रुपए मन, वो भी 100 मन कटौती हो रही है। आलू इस टाइम अपनी जमीन चो कट के असी मार्केट नहीं ले जा सकते क्योंकि 1200 रुपए की बोरी विक रही है, जी 2.5 मन की बोरी है। इस वास्ते किसान ने जो फसल 2025 काश्त की उन्होंने अपना हिसाब तो अपना खर्चा निकालने तो अलावा उनका नुकसान होया। और जो जी मरीम साहबा सीएम पंजाब साहबा कह रही ने कि मैं ट्रैक्टर दे रही हूँ, मैं वो चीज़ा दे रही हूँ, मैं कार्ड दे रही हूँ, किसान कार्ड दे रही हूँ। यकीन करो कि एक पिंड साढ़े एक ट्रैक्टर होवे ना असी पूरा पिंड जिहड़ा है ना आपकी जमीन जिहड़ी ना काश्त कर सकने। ते असी हैरान हाँ कि सिर्फ वो चीज़ां दित्तियां जा रही ने जिन्हां च कमीशन मिल रहा है और वो चीज़ां जिहड़ियां किसान नूं जरूरत नहीं, किसान उस तो बगैर भी अपना काम कर सकता है। साडा सिर्फ इक्को ही मुतालबा है कि सानू ना ट्रैक्टर चाहिए, ना कार्ड चाहिए, ना सूद चाहिए, लोन चाहिए। सानू डीएपी सस्ती दे देन, यूरिया सस्ती दे देन और जी साड़ी फसल का रेट है गौरमेंट अखराजात कढ़ लवे और जो रेट साड़ा बनता है दे दे। चीनी 200 रुपए मन हो, किसान को गन्ना 400 रुपए खरीदा जाए, साड़ी कास्ट गंदम की 4200 रुपए मन हो, साढ़े को 1800 रुपए खरीदी जाए। और अज वही गंदम 5 लाख मैट्रिक टन वजीर आजम पासको ने पंजाब गवर्नमेंट को दी है। क्या किस रेट 1800 को दी है, साढ़े को 1800 की खरीदी और हूँ गवर्नमेंट पंजाब ले रही क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब में गंदम की किल्लत आ गई है। और इस टाइम मैं कोयटा बैठा, कोयटा आटा महंगा, सिंध आटा महंगा, केपी के आटा महंगा, रोटी महंगी। क्या सिर्फ पंजाब में राइट है कि सब तो ज्यादा पैदा करने वाला सूबा साडा पंजाब है और उनके ते डीरेगुलेट करने तो बाद सूबाबंदी करना, रोकना, गंदम नूं बाहर ना जान देना, ये किसानां ते जुल्म है। 2025 साल जिहड़ा है किसानां वास्ते मुश्किल तरीन साल है और खासकर गवर्नमेंट पंजाब ने जिहड़े किसानां ते जुल्म कीते वो सब तो बड़ा जुल्म किसानां ते उनकी फसल का रेट ना मिलना। खालिद साहब एक और भी गल मैं पूछांगा, देखो वो कह रहे हैं कि जी असी तो पैसे दे रहे हैं, असी तो डायरैक्ट कर रहे हैं, जो किसान है उन्होंने खरीदार नाल विचों असी जो आड़ती का एक किरदार है जिन्होंने जिद उत्ते बड़ी जारी गल सवालात किए जाते हैं। कहा जा रहा है जी हुकूमत की तरफ कोल कि असी आड़ती के किरदार नूं नफी कर दिता, असी तो किसानों वास्ते वो कुछ किया जो पहले नहीं होया सी। वो कह रहे हैं कि इहदे नाल ते किसान नूं बड़ा फायदा होगा, डायरैक्ट तो दे सकता अपनी जिहड़ी फसल है किसी भी खरीदार नूं। सर मैनूं ये दसो कि गंदम साडी सी वो गवर्नमेंट साडे कोल खरीद लैंदी सी, आड़ती विचों निकल जांदा सी जी ते डायरैक्ट असी गवर्नमेंट नूं दे के पैसे कमा लैंदा सी। पिछले साल गवर्नमेंट ने खुद आड़ती नूं पा लिया ते खुद नहीं खरीदी। कैसी पॉलिसी है कि आड़ती साडे कोल 1800 की खरीदी और 3000 की बेची उन्हें और गवर्नमेंट ने डायरैक्ट गंदम खरीदनी सी जिहड़ा आड़ती माइनस हो जांदा सी वो गवर्नमेंट ने खुद दाखिल कर दिता। इस टाइम काटन में ये दसो कि काटन असी किनू बेचीए, काटन साडे कोल ब्रोकर खरीदेगा, फैक्ट्री लेके जाएगा, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है कि काटन साडे कोल खरीद लवे। इसी तरह गन्ने का रेट है पहले तो लैके आज तक शुगर मिला साडे ते जुल्म कर रही ने। चीनी पिछले साल 130 रुपए सी,
गन्ने का रेट 400 सी, आज चीनी 200 रुपए, गन्ने का रेट 400 रुपए। पिछले साल काटन 9000 सी, इस बारी काटन 6000 है। पिछले साल आलू 4000 रुपए दी 5000 दी बोरी सी, इस साल 1600 रुपए है। केड़ी केड़ी चीज असीं तुहानूं दसीए कि इस साल हर चीज महंगी होगी। गवर्नमेंट की खाद महंगी होगी, यूरिया महंगी होगी, डीजल महंगा हो गया, बिजली का यूनिट महंगा हो गया। लेकिन किसान की पिछले 5 साल का ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਰੇਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਮ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ 500 ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਨਕਦ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ ਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਪਰ ਡੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਸਾਈ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਜ਼ਰਾ ਮੁਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ EWR ਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ EWR ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸਿਪਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰੱਖੋ ਔਰ 70% ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਉਠਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੋ ਔਰ 70% ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, 30% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੰਦਮ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30% ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਗੰਦਮ ਸਟਾਕ ਪਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕੈਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਆ, 100 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਦਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਣ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਕੋਈ 70% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਗੰਦਮ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3000 ਦੀ ਗੰਦਮ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1200 ਰੁਪਏ ਮਣ ਉਸ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ EWR ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। 2025 ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਦਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਤਨੇ ਸੱਚ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਿਕ ਖਾਤੂਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹ ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬਾ 80 ਬਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸਨ। ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਤੂਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨੁਮਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਆਰਜ਼ੇ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਸਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਸਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੁਕਨ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ
ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਾਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਇਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 80 ਸਾਲਾ ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਮਾਹ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 1991 ਤੋਂ 1996 ਤੇ ਫਿਰ 2001 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖਿਦਮਾਤ ਸਨ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਹਿਲੀਆ ਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਫ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।